करन लगे हैं। हाँ जी, चौथी टर्म है सर को ससैप्टेबिलिटी, और ससैप्टेबिलिटी के अंदर से डिफाइन किया सीगा कोई मटीरियल कितनी ईजिली मैग्नेटाइज होंदा। और सेम टर्म असी इलैक्ट्रिक ससैप्टेबिलिटी भी पढ़ी सीगी जिस असी किया सी हाउ ईजिली अ मटीरियल इज टू बी पोलराइज्ड। जे याद होवे पुत्र आ रिलेशन कीता सी अपन डाई इलैक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू 1 प्लस काई। ठीक है, इच डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मटीरियल दे पोलराइजेशन होण दा ते उस मटीरियल दे पोलराइज होण दी जेहड़ी एबिलिटी आ, इन्हां दो चीज़ां दा रिलेशन आपां फर्स्ट चैप्टर च पढ़िया सी, फर्स्ट यूनिट दे अंदर। सेम उदा ही हुण फिर अपने कोल टर्म हैगी कि जदों किसी मैग्नैटिक मटीरियल नूं तुसीं मैग्नैटिक फील्ड दे अंडर रखदे हो, किसी मैग्नैटिक मटीरियल नूं जदों मैग्नैटिक दे अंदर रखांगा ते ओह मटीरियल मेरे कोल कितनी जल्दी मैग्नेटाइज होंदा। मैं कल एक एग्जांपल कोड कीती सीगी कि भी जे अपने कोल एसएच किसी एक रीजन दे अंदर असी मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाइए, इस रीजन च मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके, ठीक है, इस रीजन च मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगावा और इहदे अंदर आ दो डिफरेंट आपां स्पेसिमन रख दईए, इहदे अंदर दो डिफरेंट स्पेसिमन रख दईए ते ऑब्जर्व असी करिए कि भी एक स्पेसिमन मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई दे करदे नाल ही है ना, यानी विद नो टाइम, ठीक है, एक मटीरियल इमीडिएट मैग्नेटाइज हो गया और सेकंड मटीरियल, हाँ जी करो काम कर लो, और सेकंड मटीरियल जेड़ा मेरा होएगा दैट टेक सम टाइम टू मैग्नेटाइज। इन्हीं गल समझ लगदी भी जो बोलदा पिया? यस सर। ਜਦੋਂ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ A ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ B ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, that will be magnetizing equal to the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਰਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ but after a long interval of time। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ B ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ A ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਆ। ਖਰਾਬ ਕਰ B मटीरियल दे मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी A नालों थोड़ी आ, B मटीरियल जल्दी मैग्नेटाइज नहीं हो पा रहा, इसलिए B दी ससैप्टेबिलिटी सी कहांगे जी लो आ, A दी ससैप्टेबिलिटी मेरे को जेडी वो हाई होएगी। इन्हीं गल समझ लगदी पई? यस सर। यस सर। दूजे पासे सेम टर्म सी इदा भी दस सकदे बेटा कि दोनों मटीरियल दे अंदर एसएच मेरे को की होएगा, असी जदों मैग्नेटाइजिंग फील्ड सेम लगाया सेम टाइम वास्ते उन्ने टाइम दे अंदर एक मटीरियल दे अंदर 100 चो 70 एटम अलाइंड ते दूजे च 100 तो 30 एटम अलाइंड। ਇਹਦਾ मतलब एक दे अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होएगा चले ते दूजे दे अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन थोड़ी है। ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया ससैप्टेबिलिटी मैथमेटिकली डिफाइन करिए तो इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, it is the ratio of intensity of magnetization to that of the magnetizing force applied। मटीरियल पे कितनी मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाई और उन्ना मटीरियल के अंदर कितनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिल्डअप हुई, ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸੈਪਟੇबिलिटी डिफाइन ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और दूजे पासे ससैप्टेबिलिटी मेरे को अपने आप के अंदर ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਟਰਮ ਆ, क्योंकि और यूनिटलेस टर्म आ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ I ਤੇ H दोनों टर्म यूनिट वाइज सेम आ, ये भी एम्पीयर पर मीटर ते ये भी एम्पीयर पर मीटर, सो यूनिट वाइज दोनों टर्म सिमिलर है, ठीक है, पर एक मेरे सोर्स दी प्रॉपर्टी है जिन्हें मैग्नेटाइज करना, एक मेरे स्पेसिमन दी प्रॉपर्टी है जिन्हें मैग्नेटाइज होना, ठीक है, डिफरेंस इस चीज का होएगा ते बट ये टर्म मेरी यूनिटलेस होएगी तो सिर्फ ये मेजर करेगी कि किसी भी मटीरियल दी एज सच ईजिली मैग्नेटाइज होने दी कितनी एबिलिटी उन्होंने ਅਸੀਂ ਐਸ ਸਸੈਪਟੇबिलिटी ਨਾਲ ਮੇजर ਕਰਦੇ। क्या ये टर्म क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। फिफ्थ ते लास्ट टर्म ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਆ, ठीक है, ऑलरेडी ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब क्या वा? सेम एज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। हाउ मच कहना जी मीडियम परमिट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू देयर। आ जेड़ा एक्सपेरिमेंट करते पे हो जिस असी किसी दो स्पेसिमन नू मैग्नेटिक फील्ड च रखिया, क्या ये सारा एक्सपेरिमेंट असी एयर च कीता? क्या ये सारा एक्सपेरिमेंट असी वैक्यूम च कीता? क्या ये सारे दा सारा एक्सपेरिमेंट किसी होर मटीरियल मीडियम च कीता?
ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਡੀਅਮ ਆਲਸੋ ਪਲੇ ਦਾ ਰੋਲ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸਪੈਸੀਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਪਲੇਸਡ ਹੈ ਨਾ, how much permission is given by the medium so that the कहना जी magnetic field line will permeate through that material। ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਨਾ, ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਮੀਡੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਅਲਾਉ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸ ਚ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਿਊ ਨਾਟ ਆ, परमेबिलिटी गिवन मीडियम दी आ जाए तो मेरे को म्यू होएगा। ते जे दो परमेबिलिटी दी रेशो लिख दवां ते मेरी रिलेटिव परमेबिलिटी होएगी। सो रिलेटिव परमेबिलिटी ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द गिवन मीडियम टू दैट ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। इना दो दी रेशियो दे बराबर होएगी और एदी वैल्यू मीडियम टू मीडियम डिफर करेगी। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮਿਊ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ। ਕੀ ਆ ਟਰਮ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक मतलब अपना रिलेशन इथों बन जाता। एक यही सेम चीज आप आ वाली जिहड़ी परमेबिलिटी दी रेशियो आ इहनूं आपां एक होर थां तो लिख सकते हैं। आ वाली टर्म तो आपां क्या सी मैग्नेटिक फील्ड दा फार्मूला आंदा B0 इक्वल टू म्यू नॉट Ni और N इंटू आई नो सी मैग्नेटाइजिंग फोर्स लिखिया सी, यानी फार्मूला बन जाना म्यू नॉट H। ते जे मीडियम च लिखदा होवां ते ये फार्मूला आ गया म्यू H। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਊ। देयरफॉर ਜੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਮਿਊ ਨਾਟ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮਿਊ ਨਾਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ B0/H ਆ, ਇਥੋਂ ਮਿਊ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ B/H ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ। यानी फिर वो इस दो कहना जी एसएच मीडियम दे विच मेरे को जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड कितना कितना ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੀ ਆ ਟਰਮ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. ਇਹ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਇਹ ਟਰਮ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ 5 ਟਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੀਲਡ, सेकंड टर्म अपने को आ गई मैग्नेटाइजिंग फोर्स, थर्ड टर्म आ गई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, फोर्थ टर्म आ गई ससेप्टेबिलिटी और फिफ्थ आ गई मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या है सारी टर्म क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सुकृति ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਅਲਾਉ ਕਰੇਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਾਂ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਗਿਵਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਊ ਤੇ ਮਿਊ ਨਾਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਲਿਖਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ B0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਊ ਨਾਟ H ਤੇ B ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਊ ਇਨਟੂ H ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਇਥੋਂ ਮਿਊ ਨਾਟ ਤੇ ਮਿਊ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਟਰਮਸ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੇ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ते ससेप्टेबिलिटी सेम डिटो वर्ड च पुੱਤ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਰਡ ਮੇਰਾ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵ ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ एंड ससेप्टेबिलिटी। यानी इन्हां दो टर्म का कहना जी रिलेशन ड्राइव करो। और बार बार कह रहे हैं सेम यही चीज
ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਟਰਮ ਐਪਸਾਈਲਮ ਆਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਪਸਾਈਲਮ ਆਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 + chi ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਸੇਮ ਡਿਟੋ ਵਰਡ ਚ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ। ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਲੈਟ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੋਰ ਆ, ਇਸ ਆਇਰਨ ਕੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ठीक है, जो मैं ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਆ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਇਹ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਰ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 에ਅਰ ਕੋਰ ਆ, ਇਹ ਹਵਾ ਤੇ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਕੋਇਲ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਇਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਇਲ ਆ। ਆਇਰਨ ਮੇਰਾ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਆਇਰਨ ਮੇਰਾ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਔਰ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਇਹ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ even in the presence of weak magnetic field। यानी इत्थे कोर ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਐਸਐਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਰ 에ਅਰ ਕੋਰ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਐਸਐਚ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੋਇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੀ ਕੋਰ ਕਿੰਨੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਾਂ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, एक तो गिवन कॉइल चो निकलदियां पईयां, ठीक है, और एक तो जिहड़ी एस एच गिवन कोर चो निकलदियां पईयां। क्या इन्नी गल समझ लगदी पई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इना क्लियर बेटा करा कंटिन्यू। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਆ, बेशक इस केस या इस केस दे अंदर ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬਲ ਦੇਣੇ ਪਏ ਉਹ B ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਐਸ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਮ ਟੋਟਲ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਇਲਾਂ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਬੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ 에ਅਰ ਕੋਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਵੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਅ ਕੋਇਲ, ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੈਟ ਟੂ ਬੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੈਨ ਦ ਕੋਇਲ ਗੈਟ ਟੂ ਬੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ then the total magnetic field induction is the sum total of, then the total magnetic field induction is the sum total of magnetic field developed in the vacuum, magnetic field developed in the vacuum plus the magnetic field developed in the given material। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਮ ਟੋਟਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ B = B0 + Bm। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ SH ਕੋਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ SH 에ਅਰ ਕੋਰ ਰੱਖਦੇ ਪਏ। ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ SH ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ B0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ μ0 H ਆ ਜਾਊਗੀ। क्या इतना क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. ਇਸੇ ਵੇ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ Bm ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ μ0 ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਜਾਊ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਇਲ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਹਨਾ, ਉਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋਗੀ, ठीक है, क्योंकि कोयल मेरी अपने आप च जो मैग्नेटाइज होनी आ ते कोयल दी मैग्नेटाइजेशन ओदी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दी फॉर्म च आ जू। सो B0 ते Bm और थर्ड B दी वैल्यू जेडी कि टोटल मीडियम दी ते कहंदा जी ऐसा सारे दी आएगी। इनु सी B नु B = μh दी फॉर्म च लिख देने। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਈਏ, आ सारी वैल्यू इन इक्वेशन 1 पुट अप कर दिए तो देयरफॉर अपने को आ जाएगा μh = μ0 H + μ * μ0 * I।
ਇਹ ਚੋਂ म्यू नॉट कॉमन ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਦੂਜੇ h ਨਾਲ ਇਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ म्यू इक्वल टू म्यू नॉट कॉमन ਕੱਢ ਲਿਆ h by h plus I by h, ठीक है। म्यू नॉट इधर डिवाइड करा लो और इधरों I by h वा, I by h नु से ससेप्टेबिलिटी लिख सकते हैं, तो देयरफॉर अपनी टर्म बन जाएगी म्यू r इक्वल टू, चलो एक स्टेप बना रहे थे, म्यू बाय म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस I by h, आ मेरा कहना नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा। ये जो म्यू बाय म्यू नॉट से रिलेटिव परमेबिलिटी नु कहने और I by h से ससेप्टेबिलिटी नु कहने, तो देयरफॉर अपने को रिलेशन आ जाएगा म्यू r इक्वल टू 1 प्लस काय, ते आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रिलेटिव परमेबिलिटी ते ससेप्टेबिलिटी ऑफ द गिवन मटेरियल, ठीक है, उन्हां दोनों ਦਾ आपस ਵਿੱਚ कोरिलेशन आ जाऊ। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes. बच्चे क्या इतना बात सारे ਨੂੰ भी क्लियर है? सर हां जी बोलो जी। सर हमने बीएम जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल है उसमें इंटेंसिटी क्यों लिया, उसमें तो हमें एच लेना चाहिए था सर। तो मैं ऐसा च मेरी कॉइल मैग्नेटाइज होगी, मेरी कॉइल हुन मैग्नेट बन गई, ਜਦੋਂ कॉइल मैग्नेट बनी आ, ठीक है जी, ਤੇ क्या मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ आ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਕॉइल्स ਜਿਹੜੇ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਆ ਇਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ? सर इन बिटवीन भी, इन बिटवीन भी होऊ, ਤੇ इन बिटवीन वाला वैक्यूम मीडियम आ, ठीक है, एयर मीडियम इसलिए म्यू नॉट ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰੀ ਕॉइल ਹੋਏਗੀ ਕਾਪਰ ਦੀ, ਆਇਰਨ ਦੀ, ਸਿਲਵਰ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। सर कॉइल मटेरियल बात करो ना, जो वायर बनी हुई है वो कॉपर या आयरन की। ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਵਾਇਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਆ। यस सर। ਤੇ ਵਾਇਰ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮੇਜਰ ਕਰੂੰਗਾ। यस सर। सर फिर जो बी नॉट हमने लिया है वैक्यूम के लिए, उसमें न्यू नॉट इंटू एच लिया है सर, तो उसमें हमने मैग्नेटिज्म इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी एच लिया है उसमें सर, तो उसमें एच क्यों लिया हमने? वो इतने मटेरियल मीडियम थोड़ा हैगा कोई, इतने मैग्नेटाइजिंग फोर्स ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ, ਹੁਣ ਆ ਕੋਇਲ ਚ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ H ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। H ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਅਸੀਂ, N into I ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। N ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਇਨ ਦਾ ਕੋਇਲ, ਮੇਰਾ ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਈਚ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆ ਵੈਕਿਊਮ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂ। यस सर। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ H ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਕੋਇਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਰਨ ਚ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ I ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ? यस यस सर क्लियर है। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੱਚੇ। नो सर। चलो करिए कंटिन्यू फिर। ਕੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਇੰਟਰੋ ਲੈ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਣਾ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, डायामैग्नेटिक मटीरियल, पैरामैग्नेटिक मटीरियल ते फेरोमैग्नेटिक। केमिस्ट्री तुसी फेरी, एंटी फेरो शायद इस तो ज्यादा भी पढ़े आ, ठीक है, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
कि जे किसी मैग्नेटिक मटीरियल नु थ्योरेटिकल टॉपिक है इसलिए समझते चलियो जे किसी मैग्नेटिक मटीरियल नु तुसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड विच रखदे हो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੁੱਤੇ ਉਹ ਗਿਵਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀਕ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ that always depend upon the nature of material ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਵੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਵੇ ਤੇ ਜੇ ਥਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਵਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿਵਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪਾਊਡਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਦਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ठीक है कोई मैग्नेटिक मटीरियल हैगा ते जे मैं इनू मैग्नेटिक विच रखां ते दा बिहेवियर की है ते ओदे लई ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕਿ diamagnetic materials are those materials which are weakly magnetized always be in opposite direction to the external magnetic field apply ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਰਡ ਚ ਬੋਲ ਦਵਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ diamagnetic material always repel the diamagnetic material always repel the external magnetic field apply ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ diamagnetic material ਨੂੰ magnetic field 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ external field ਨੂੰ repel ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ magnetic field ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਮੈਂ magnetic material ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈਨਾ और ये मटीरियल जो मेरा डायमैग्नेटिक होएगा बेटा ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जड़ियां ने ओनू इन्हें रिपेल करना यानी लाइन विल प्रेफर टू पास आउट ऑफ द स्पेसिमन लाइंस इस स्पेसिमन दे थ्रू नहीं पास होंदियां ठीक है जड़ियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने वो हमेशा गिवन मटीरियल तो बाहर दी निकलदियां ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया इस मटीरियल दी परमेबिलिटी ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 1 ਤੋਂ स्मॉल होएगी किथों बोली मैं लाइन आ वाली लिखा दो म्यू आर सीगा मेरा म्यू बाय म्यू नॉट ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਈਨਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਕਿਊਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਊ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਤੋਂ ਸਮਾਲਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਮਿਊ ਆਰ ਇਹਦਾ 1 ਤੋਂ ਸਮਾਲਰ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਊ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਪਲੱਸ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜੇ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਟਰਮ ਬਣੀ ਮਿਊ ਆਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਔਰ ਮਿਊ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮਿਊ ਆਰ 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾ ਤੇ ਆਹ ਟਰਮ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਆ ਜਾਊ यस सर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਸ ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਔਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ -0.85 ਆ यूनिट आना कोई नहीं क्योंकि इकाई का यूनिट कोई नहीं ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕਲੀਅਰ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੈਡ ਦਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ क्या इन्हीं गल समझ लगी यस सर इदां ही डायमैग्नेटिक मटीरियल दी हमेशा प्रॉपर्टी हुंदी आ it always to be move from the region of strong magnetic field to the weaker magnetic field इस लाइन दा मतलब ये होएगा कि जे मेरे कोल मान लो कोई मैग्नेटिक पाउडर हैगा जे मेरे कोल कोई मैग्नेटिक पाउडर हैगा आ एक यू शेप ट्यूब आ गई ठीक है इधर इस साइड पे ਅਸੀਂ मैग्नेटिक पोल लगा देते हैं ਇਹਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਏਗਾ
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਕਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟਰੋਂਗਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਵੀਕਰ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਧਰ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਇਧਰ ਵੀਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਰੋਂਗਰ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੀਕਰ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਲਿਫਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਿੰਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰੇਗਾ। यानी वो हमेशा इस साइड पे लोअर साइड ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ और इधर अपर साइड मूव करना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ डाया मैग्नेटिक मटेरियल हमेशा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रीजन तो वीकर मैग्नेटिक फील्ड रीजन ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड ਨੂੰ रिपेल करदा। इन्नी गल समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ Yes, sir. ਕਿ ਜੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸਲੈਬ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਔਰ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਚ ਕੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਡਾਇਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆ ਨਾਰਥ ਤੇ ਆ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗਰ ਐਕਸਿਸ ਆ ਇਹਦਾ ਲੌਂਗਰ ਐਕਸਿਸ ਆ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟਰ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਲੌਂਗਰ ਐਕਸਿਸ ਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड मैं इदा अप्लाई किया इस एक्सिस ते ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗਰ ਐਕਸਿਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਆ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਜੇ ਪੈਰਾ ਤੇ ਫੈਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਪੈਰਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, in which some of the magnetic field line will passes through the given medium। ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਲਾਈਨਸ will pass through the specimen। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਵਨ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਹੋਣੀਆਂ। उस केस हमेशा ये म्यू वैल्यू म्यू नॉट तो ग्रेटर होएगी अप टू ए स्मॉल लेवल। मतलब बहुत ज्यादा लाइना जेड़ियां ने मीडियम चों ते बहुत ज्यादा लाइना बाहरों नहीं हैगियां। अप्रोक्सीमेटली मेरे को सम ऑफ द मैग्नेटिक लाइन पास थ्रू द मीडियम, जिदे करके इहदी वैल्यू मेरे को जेड़ी होएगी वो ग्रेटर दैन 1 आ जू। ते जे आ वैल्यू ग्रेटर दैन 1 आएगी ते इहदी ससेप्टेबिलिटी मेरे को पॉजिटिव होएगी। इवन आही क्वेश्चन दे अंदर जे मैंने प्लस 0.85 दिता होवे ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਵਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਸਾ ਚ ਪੈਰਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ +10 ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ 1 ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ। ferromagnetic material are very strongly magnetized in the presence of external weak magnetic field। जे मैं बाहरों weak magnetic field भी apply करा, मैं हुण एक बारी तिन्ने नूं दोबारा बोलदा पिया, जे मैं बाहरों weak magnetic field apply कीता होवे और अंदर diamagnetic material होवे ते diamagnetic हमेशा तुहाडे applied field नूं repel करेगा और हमेशा magnetic field तो opposite direction च weakly magnetize हुंदा। पर जे मेरा मटीरियल जिहड़ा वा वो पैरा मैग्नेटिक होएगा ते ये मटीरियल भी वीकली मैग्नेटाइज होएगा बट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होएगा। पर जे मेरा मटीरियल फेरोमैग्नेटिक होएगा ते दैट इज वेरी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इवन इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੇ वीक मैग्नेटाइज होना, ਇਹਨੇ भी वीक मैग्नेटाइज होना, ਇਹਨੇ स्ट्रांग मैग्नेटाइज हो जाना ओने मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर। इसलिए ਇਹਦੇ केस ਦੇ अंदर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, ਇਹਦੇ केस ਦੇ अंदर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ they are passes through the given material। और ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵਿੰਗ ਕੋਇਲ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪਰ ਕੋਇਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਮੇਰੀ ਕਾਪਰ ਕੋਇਲ ਆ, ਅਸੀਂ हाँ प्रीति, चलो ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫਰੇਮ ਹੈ ਇਹਦਾ,
इस रैक्टेंगुलर फ्रेम दे अंदरले पासे ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੋਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੋਰ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ μ/μ0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਆਇਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ 1 ਆਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਚ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਸ ਐਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਐਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रॉपर्टीज क्लियर हो रही हैं बेटा? जो दसदा पे प्रॉपर्टीज क्लियर आ? Yes. Yes, sir. टॉपिक एक टॉपिक ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਟੌਪਿਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਇੰਟਰੋ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕੀ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.